دنیا میں ویسے ہی بہت تیزی سے تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اور ان بدلتی ہوئی عالمی صف بندیوں میں اگر ہم دیکھیں تو پاکستان ایک انتہائی اہم مقام رکھتا ہے۔ اسی تناظر میں دو بڑی اہم سفارتی اور سیکیورٹی ڈیولپمنٹس ہمارے سامنے ہیں اور دونوں کا تعلق ہمارے خطے اور قومی سلامتی سے جڑا ہوا ہے۔ پہلی پیش رفت غزہ کے حوالے سے ہے۔ امریکہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں غزہ میں ایک بین الاقوامی سیکیورٹی فورس تعینات کرنے کی باضابطہ درخواست دے دی ہے۔ یہ فورس کم از کم 2 سال کے لیے وہاں پر تعینات کی جائے گی اور اس میں پاکستان کی ممکنہ شمولیت کا معاملہ بھی زیر بحث ہے۔ اور اصل سوال یہی ہے کہ کیا پاکستان کو اپنی فوج اس مشن کا حصہ بنانی چاہیے یا نہیں، کیونکہ اس فورس کا مینڈیٹ صرف حفاظتی نہیں بلکہ امن کا نفاذ بھی ہے اور اس کو غزہ میں عسکری ڈھانچے کی تحلیل اور غیر ریاستی مزاحمتی گروہوں کے ہتھیار ضبط کرنے کا اختیار بھی ہوگا، یعنی براہ راست حماس کو غیر مسلح کرنے کا معاملہ درپیش ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جس پر مسلم دنیا تقسیم ہے۔ فلسطینی خود بھی اس معاملے پر کافی حساس ہیں۔ اور دوسری جو اہم پیش رفت ہے وہ ہمارے اپنی سرحدی حالات ہیں۔ ممکنہ طور پر کل پاکستان اور افغان طالبان حکومت کے درمیان مذاکرات کا ایک نیا دور ہونے جا رہا ہے اور اس میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا افغان طالبان ٹی ٹی پی اور جو بی ایل اے کے خلاف تحریری طور پر کارروائیاں ہیں وہ یقین دہانی ہوگی یا نہیں ہوگی، یا کیا دونوں ممالک کے درمیان جو قائم سیز فائر لائن ہے وہ برقرار رہ سکے گی، اور کیا سرحدی کشیدگی میں کمی کی جو بات چیت ہو رہی ہے وہ ممکن ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں۔ دفاع کار میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ گڈ مارننگ زاہد صاحب اینڈ ویلکم ٹو سنو پاکستان۔ سر، اس تمام تر سینیریو کو اگر آپ دیکھیں تو یہ جو 2 بڑی ڈیولپمنٹس ہیں، سب سے پہلے ہم آپ کا ان پر کومنٹ چاہیں گے کہ آپ ان ساری چیزوں کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، کس نظریے سے دیکھ رہے ہیں؟ جی عزیر، تھینک یو ویری مچ اینڈ مام، گڈ مارننگ۔ دیکھیے دونوں جو معاملات ہیں میں اگر یہ کہوں کہ یہ بہت ہی ایک آئیڈیل سچویشن ہے یا جو کرٹیکل نہیں ہے یا اس میں کمپلیکسٹیز نہیں ہے، یہ غلط ہوگا جی۔ دونوں معاملات میں ایک کاشیس اپٹمزم ہے۔ تو پہلے اگر ہم فلسطین کی بات کریں، جو فورس وہاں پر جانی ہے، ایک طریقہ تو یہ ہے جی کہ ہم اس کو اپنی ifs اینڈ بٹس یا کنڈیشنز رکھنا شروع کریں اور اس کے بعد کوئی معاملات کو ہم آگے لے کر جائیں۔ اور اگر ہم ریئلسٹیکلی دیکھیں عزیر ملک صاحب، تو اس وقت سب سے امپورٹنٹ چیز ہے فلسطین کے لوگ۔ ہم ہر جھگڑے کو ایک زمین کا جھگڑا بنا لیتے ہیں، ایک خطے کا جھگڑا بنا لیتے ہیں، ایک انٹرنیشنل، ڈومیسٹک اینڈ ریجنل پالیٹکس کا نظر کر دیتے ہیں۔ مسنگ پیس ہو جاتے ہیں پیپل۔ اب فلسطین کے پورے معاملے کو دیکھیں تو وہاں کے لوگ غائب ہیں، ان کی کوئی بات چیت نہیں کر رہا۔ حماس کی بھی بات ہو رہی ہے، ایران کی بھی بات ہو رہی ہے، اور امریکہ کی بھی بات ہو رہی ہے، اسرائیل کی بھی بات ہوتی ہے، لیکوڈ پارٹی کی بھی بات ہوتی ہے۔ پالیٹکس، اسرائیل کی پالیٹکس کے اوپر اتنا بڑا جنگ ہو رہی ہے، لیکن پیپل آف پیلسٹائن آر مسنگ۔ پاکستان فلسطین کے لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ہمارا ڈائریکٹ کوئی کنفرنٹیشن نہیں ہے اسرائیل کے ساتھ کہ ہم ایک 2 اسٹیٹ سولوشن اگر ایکسیپٹیبل ہے ٹو دا پیپل آف پاکستان۔ اس جینوسائیڈل اپلیکیشن کے بعد ایک لمحہ آپ دیکھیں نا، روزانہ ہزاروں کی تعداد میں بچے مارے جا رہے تھے، عورتیں مارے جا رہے تھے۔ زندگی کو ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم اس دنیا میں زندہ رہ رہے ہیں جس میں ایک انسانیت کی اتنی توہین ہو رہی ہے۔ اچھا، جب یہ چیزیں آتی ہے تو پریورٹی 1 میں آتا ہے کہ انسانیت کا یہ قتل روکا جائے۔ اور دیکھیں، ہم پاکستان جو ہے کب سے ایک سٹانس لے کر بیٹھا ہوا ہے، لیکن اللہ نے ایک موقع دیا ہے۔ میں اس کو ذاتی طور پر موقع دیتا ہوں کہ کسی نہ کسی طریقے سے پروڈنٹ وے سے آپ اپنا ایک رول ادا کریں۔ دیٹ رول از ناؤ دیئر۔ یہاں پہ بہت کریٹیک ہوگی کہ ہم حماس کو کیسے ڈس آرمامنٹ کے بارے میں کانٹیکسٹ میں بات ہوتی ہے۔ لیٹس بی ویری ریئلسٹک۔ یہ ایک کانسٹیٹیوشن کے نیچے، ایک فریم ورک کے نیچے اگر لیٹس سے ہم ڈپلوائے ہوتے ہیں اینڈ وی آر پارٹ آف اٹ، میں تو ذاتی طور پہ وی شوڈ بی پارٹ آف اٹ۔ اللہ نے موقع دیا ہمیں کہ ہم پریکٹیکلی وہاں پر مسجد اقصی کی حفاظت یا کہہ لیں کہ انسانیت کی حفاظت کے لیے اگر ہم مامور ہوتے ہیں اور اس میں ہم کوئی پازیٹیو رول ادا کر سکتے ہیں، اور ایسی نان اسٹیٹ ایکٹرز، ہم خود بھی وکٹمز ہیں جی نان اسٹیٹ ایکٹرز کا، ان کو، اور ایک اسرائیل کا ایک وہ کہتے ہیں بس ہاتھی والا جو ایٹیٹیوڈ ہے، اگر اس کو ہم کسی طریقے سے روک سکتے ہیں
तो आई थिंक इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। यकीनन इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी तो नहीं हो सकती, लेकिन जाहिर साहब जिस तरह से हम सूरत हाल देख रहे हैं, मुस्लिम कम्युनिटी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा था जब गजा जंग जारी थी, तो हर कोई यही देख रहा था कि मुस्लिम कंट्रीज़ का क्या रोल रहेगा। खातिर का कोई किरदार रहा नहीं, लेकिन उसके बाद हमने देखा पाकिस्तान बहुत रेलिवेंट हुआ, पाकिस्तान को बहुत अहमियत मिली, पाकिस्तान ने बहुत किरदार अदा करने की कोशिश भी बहुत की, और स्टिल अगर फोर्स की बात हो रही है वहाँ जाएगी। उसके बावजूद भी इस सारी सूरत हाल के बाद क्या इसराइल उस तरह से कंट्रोल हो पाएगा, या अमेरिका का कितना रोल रहेगा, और पाकिस्तान पर फिर इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? देखिए माम, इसमें 3-4 फैक्टर है। मैंने पहले कहा है कि ये कॉशियस ऑप्टिमिज्म है। ये मैं कहूँ कि क्योंकि इसराइल का देखें, इसराइल ये जो हेजमोनिक स्टेट्स होती है ना जी, जिनके हेजमोनिक डिजाइन होते हैं, और वहाँ की अगर सियासत और रेडिकलाइज थॉट ये भी मिल जाए तो इट इज अ वेरी वेरी डेंजरस फिनोमेना जी। इट इज नॉट एन इजी फिनोमेना। और अगर वो हेजमोनिक डिजाइन वहाँ पर मौजूद हैं तो इसराइल उसको परसू करता है, तो इट इज अ सीरियस सिचुएशन। बट हैविंग सेड दैट, देखिए ना, आप फिर या तो इलाके और ये चीजें और ये अपनी पॉलिटिक्स हवाले कर दे। अच्छा, पाकिस्तान क्यों रेलेवेंट हुआ जो अभी आपने बात की? एक तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 फैक्टर्स है। पाकिस्तान परफॉर्मिंग पाकिस्तान के बाद और प्रेसिडेंट ट्रम्प की प्रेसिडेंसी जब होती है तो ये एक कॉम्बिनेशन बना जरूर है जी। मैं ये नहीं कह सकता कि ये बिल्कुल अमेरिकन पॉलिसी है, क्योंकि अमेरिका की जो डीप स्टेट या नॉन कह लेना डीप स्टेट की जो पॉलिसी है, या जूइश लॉबी जो है वहाँ की, जो बहुत इफेक्टिव है, उनके इसराइल के साथ ऑल टुगेदर डिफरेंट एक रिलेशनशिप है। और प्रेसिडेंट ट्रम्प वाहिद प्रेसिडेंट हैं जिनकी प्रेसिडेंसी इज डिफरेंट फ्रॉम जो ट्रेडिशनल जो अमेरिकन प्रेसिडेंसियां नहीं है। तो ये एक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है जहाँ पे पाकिस्तान रेलेवेंट हुआ है। और पाकिस्तान का जो परफॉर्मिंग पाकिस्तान निकला है बुनियादुल मखसूस के बाद, ये इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट ने पाकिस्तान को एक अलग ही मकाम पर ले आया जी। इट इज अ डिफरेंट लेवल टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो वहां से अब ऑपरेट हो रहा है जी पाकिस्तान, वहां से लोग कनेक्ट हो रहे हैं, मीनिंगफुल हो रहे हैं। फिर अरब वर्ल्ड में देखें, नॉन अरब वर्ल्ड के अलावा जो मुस्लिम कंट्रीज में इंडोनेशिया और पाकिस्तान प्रोमिनेंट आगे आया है। फिर पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, तुर्किया के है, अजरबैजान के साथ है, अरब वर्ल्ड के साथ है। तो पाकिस्तान एक ब्रिज की हैसियत से, एक नेचुरल स्टेबलाइजर की हैसियत से सामने आया। अब ये हम पे डिपेंड करता है, ये एक अपॉर्चुनिटी आई है तो उसको हम प्रूडेंटली, हम ये तो नहीं होगा कि पाकिस्तान कल एक हमास के खिलाफ या एक क्वेश्चन कैन नॉट अराइज कि पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया के इंटरेस्ट और इंसानियत के इंटरेस्ट के खिलाफ कोई कोलैबोरेशन करेगा। हमारा इजराइल के साथ इतना इस तरह का इंटरेस्ट, सिर्फ यही हमारा इंटरेस्ट है कि हमारे उनके साथ हालात बेहतर हो। देखिए, हम विक्टिम भी हुए हैं इजराइल के खिलाफ, जो हमारा एक इम्प्रेशन बना दिया गया, या जो एक इंडिया ने खासतौर पे ये रोल अदा किया कि जैसे हम एंटी इजराइल कोई डिजाइन लेकर फिर हम एंटी इजराइल नहीं, हम प्रो इंसानियत और प्रो मुस्लिम डिजाइन है हमारा। तो हमारा फलस्तीन के लोगों के साथ है, पीपल ऑफ पैलेस्टाइन आर हैप्पी कि जी हम एक 2 स्टेट सॉल्यूशन इज गुड विद अस। तो हम भी खुश हैं उसके साथ, हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हम कोट करते हैं ना पास्ट की एग्जांपल, विद ऑल माय रिस्पेक्ट, कायद आज़म और उनकी जो हम एग्जांपल, तो वो उस वक्त एक एनवायरनमेंट थी जिसमें इजराइल जन्म ले रहा था। अभी कुछ रियलिटीज भी हैं जी ग्राउंड के ऊपर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो वन हैज टू लुक फॉर अ बेटर ऑप्शन। उसके बीच में हम क्या कर सकते हैं ना, आप 100% अचीवमेंट ऑब्जेक्टिव्स की अमेरिका जैसा मुल्क भी नहीं कर सकता। 20 साल अफगानिस्तान में जंग लड़ी है जी उन्होंने, उसके बाद शिकस्त लेकर चले गए। तो क्या अभी कहे कि जी अमेरिका जो है वो यकीनन बिल्कुल दुरुस्त फरमाया जाहिद साहब आपने। और हम इंसानियत के साथ हैं, जहाँ जहाँ इंसानियत को नुकसान पहुंचेगा पाकिस्तान जी खिदमत के लिए हाजिर है। बहुत शुक्रिया मेजर जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे आपके वक्त का। और जो सूरत हाल है जी, फोर्सेस पाकिस्तान से जाने का कहा जा रहा है, और उसके बाद हम सूरत हाल देखेंगे कि क्या बन सकती है और इसके असरात क्या हो सकते हैं दुनिया पर। फिलहाल प्रोग्राम में यहाँ वक्त ब्रेक का, हमारे साथ